اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ لے کا سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ اکتوبر کا آج 31 آخری اکتوبر، یہاں پر فروٹس کا نظارہ میں دکھا رہا ہوں۔ اب یہ نومبر کے مہینے میں جا رہے ہیں، یہ آپ فیک آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے اتارا ہے، اور یہاں پر انجیر، اور یہاں پر اب دیکھیے انگور آپ دیکھ رہا ہوگا، یہ انگور اکتوبر میں بھی لگا ہوا ہے، یہ نومبر کا بلیک انگور یہاں پر پھول کھلتے ہوئے۔ تو ہم آپ کو گارڈن کا ایک نظارہ پھر ہم آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے نیچے گارڈن کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ہم ہر وقت آپ کو میرا کہنا یہ ہے کہ بے دل عمل ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا، یہ لداخ کا اسٹرکچر شاید آپ لوگوں نے کئی بار سن چکا ہوگا۔ پہلے لداخ اس طریقے سے ہوتا تھا، یہاں پر نالا ہوتے ہیں، اس نالے میں گائے بکری لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے پشمینہ اون جمع کرنے کے بعد اکتوبر نومبر میں اس جگہ پہ آ کے آرام سے ہر کوئی اپنا بچوں کے لیے جوتا سلاؤ، کپڑا سلاؤ، اپنا خود ایک انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا۔ اب یہاں پر آئیے، آج کل کا زمانہ یہ ہے، مارکیٹ جو گاڑی یہ دکھانے کے لیے بنایا ہوں۔ تو آگے آج 31 اکتوبر 2023 کو ہم سردیوں کا نظارہ دکھانے جا رہے ہیں آپ کو۔ ادھر پھول مختلف قسم کا پھول کھیلتے ہوئے، اب سردی شروع ہوا تو سردیوں کا پھول کا آماد بھی شروع ہو گیا۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کا نام تو خیر مجھے نہیں آتا ہے، یہ سارے سردیوں کا پھول ہے۔ تو اس میں سے آپ دیکھو، ادھر آپ دیکھ رہے ہیں گلاب بھی کھلتا ہوا، تو اسی طریقے سے یہ آپ کا چائنیز مرچی اس وقت شاید آپ دیکھ رہا ہوگا، ادھر انگور لگا ہوا ہے، دیکھو بلیک انگور شاید آپ دیکھ رہا ہوگا، یہ ہے بلیک انگور ابھی بھی لگا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم آپ کو جاپانی پھل جو کہ پرسیمون کہتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ تو یہ زیتون کا پیڑ آپ دیکھ رہا ہوگا، تو اور یہاں سے یہاں پر ایپل چوری کرتے ہوئے یہ جاپانی پھل دیکھو، اب یہ پک رہا ہے، پکنے والا ہے جاپانی پھل۔ یہ جو ایپل لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہا ہوگا، کہیں دکھائی دے رہا ہے کیمرے میں تو دکھائی نہیں آ رہا، یہ ایپل ہے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب میں اجازت لینے سے پہلے یہ کہتے ہیں اس کا نام کچھ اور کہتا ہے، مجھے بھول گیا، تو اور یہ کیا بولتے ہیں، سنتیمام کہتے ہیں نا، تو یہ بھی ہے، یہ اس کا کوئی 6-7 کلر کا ہوتا ہے، دیکھو۔ اس کے بعد ہم آپ کو اب کل بھی سردیوں کا نظارہ دیکھو، پتے ہرا بھرا ہوتے ہوئے یہ ایک گیٹ بن رہا ہے۔ تو آخر میں ہم آپ سے پھر خطاب ہوتا ہے، یہ میرا اپنا ایک پرسنل عادت ہے، اور ٹوٹی پھوٹی زبان ہندی میں بولنے پہ مجبور ہوں، ہندی میرا صحیح نہیں، پھر بھی ہندی ہر کوئی سمجھ میں آتا ہے، ہر کسی کو، اور میرا سبسکرائبر آپ سب جانتے ہیں ہندی والے بہت ہوتا ہے، اس لیے میں ہندی میں سناتا ہوں، یہ نائمہ خاں چکو۔ تو اب میں ایک آپ کو سامنے پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں۔ بے دل عمل ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا، جب دھرتی بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا۔ ہم آپ کو بارہا کہہ چکا ہے، بارہا کہتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ایک بار لداخ کا سروے کیا، تو 90% لداخ کے لوگ گھروں میں خالص چنگما، یعنی ایک بیر آتے ہیں چنگما کا پتا، صرف خالی گرمیوں میں 3 مہینہ پتے کا ہریالی کا کے لیے چاروں طرف گھروں میں چنگما لگا رکھے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ایک طریقہ اپنایا ہے، شاید آپ سب نے سن چکا ہوگا، یہ صرف لداخ نہیں، لداخ ہو، سربو ہو، گلگت بلتستان ہو، چاہے آپ کا پورا ہندوستان ہو،
तो ये एप्रिकॉट यानी खुबानी एक ऐसा नियामत है जिसके ऊपर 10 से ज़्यादा का ग्राफ्टिंग लगता है, जिस पर आलमंड लगते हैं, आड़ू लगता है, आलू बुखारा लगता है, प्लम लगते हैं और रेड चेरी लगते हैं, और इस तरीके से एक गुलजालू कहते हैं वो लगता है। तो बेशुमार 10 से ज़्यादा का वैरायटी लगते हैं। तो मैंने एक तरीका अपनाया है पूरा आप तमाम सुनने वालों के लिए। तो मेरे घर में शायद 5, 7, 10, 12 बोरी जो खुबानी के बीज होता होगा वो हम तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद हम उसको गिरी बनाकर खट्टे को तेल बनाते हैं, मीठे को खाते हैं। तो मैंने सोचा अब हम खुद अकेला खाने के अलावा मेरे साथ समझते हैं कि पूरा लद्दाख को खिलाएंगे। तो लद्दाख को खिलाने का तरीका क्या है कि ये गिरी मैंने तोड़ना छोड़ दिया। अब मेरे घर में जो भी आते हैं, मैं आज भी मैं ले जा रहा हूँ। मैंने अपना बैग में 15, 10, 12 थैला मैंने रखा है जिसमें 250 दाना आते हैं। तो मैं आप लोगों को हर वक्त अपील किया है, कई बार कह चुका है। और ये वीडियो मैं चाहता हूँ कोई यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया हो या आपका प्रेस वाला हो या जो भी हो, तो आप लोग भी इसको उजागर करें, क्योंकि हर घर में अक्टूबर नवंबर के महीने में इतना अच्छा दाना खाने के बजाय अगर आपके पास है तो अपना घर में लगाइए। अगर आपके पास नहीं है तो वो मुश्किल से आपको 50-60 रुपये में 40-50 आपको 200-250 दाना मिलेगा। तो अपना घर के गमलों में या अपना घर के किनारे में आप लगाओगे तो ये खुद आपको अपना आप काम कराएंगे। सबसे पहले ये बढ़ जाएंगे, बड़ा हो जाएगा तो आपको इसको फैलाना पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको खुद अपना आप ग्राफ्टिंग कराना पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके घर में 250-300 आपका खुबानी का पेड़ आपका तैयार हो गया। होने के बाद आपका पड़ोसी बाग में हो या आपका किसी गार्डन में हो, आपने चम्मा लगा रखा है, बिना मतलब की चीज़ें हरे भरे के लिए ग्रीनरी के लिए लगा रखे हैं, तो उसको उखाड़ने पे आपको वही खुबानी आपको मजबूर कराएंगे। कहेंगे आप यार मेरे ये खुबानी 250-300 खुबानी निकल गया है, अब इस पर ग्राफ्टिंग करके आलू बुखारे भी तैयार हो गया, प्लम भी तैयार हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अगला 5-7 साल में लद्दाख एक जन्नत बन जाएगा। और दूसरा लद्दाख के एल्टीट्यूड वाले है मेरे हिसाब से, जैसे चौथांग हो या कुछ ऐसा एरिया है ले सिटी हो, वहाँ कहते हैं कि खुबानी नहीं आता है। ज़रूरी नहीं है खुबानी आके खुबानी खाना ज़रूरी नहीं है, आपको प्लम भी आ सकते हैं, चेरी भी आ सकते हैं, आलू बुखारा भी आ सकते हैं, आड़ू भी आ सकते हैं। ये सारे चीज़ें खुबानी पे ग्राफ्टिंग होते हैं। इन चीज़ों का सीज़न बहुत छोटा होता है। तो आप मार्केट में ले जाकर आप उस वक़्त अभी देखो बदकिस्मती ये है कि ये सारी चीज़ें हमारा लद्दाख में आने वाला है। जैसे अभी फ़िग हमारे पास कम से कम कई फ़िग के पेड़ है। आप लोगों को भी अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं बारहा कहते हैं कि 9469525550 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप अगर फ़ोन मेरे से नहीं लगता है तो आप व्हाट्सएप पे आप पैगाम कर सकते हैं, कई लोग करते भी हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं जो अपना लद्दाख के अंदर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से मेरे नॉलेज हम आप तक पहुंचाने के लिए हम बारहा कहते हैं, जो मैंने जहाँ पर जितना मेहनत कर रहे हैं फूलों पे फलों पे, वो आप पूछ भी सकते हैं, आप घर में आकर ले भी सकते हैं। कई बार मैंने वीडियो में बता रखा है कि 10,000 के आसपास हर साल में फूल और फ्रूट का गमला बनाते हैं। फूल वो कहाँ का फ्रूट, हिमाचल, कुमाऊँ, गढ़वाल यानी एल्टीट्यूड पर फूल लगा के हर किस्म फूल अभी आपको मैंने दिखाया, आप देख भी रहे हैं। तो ये फूल को हम कभी आप लोगों से हम पैसा नहीं लेते हैं। हम कहते हैं अगर पैसा लिया तो वो फूल आपने ख़रीदा, आपका हो गया। अगर मैं पैसा नहीं लिया तो वो फूल मेरा है, आपका घर में चमकेगा। तो आप कोई भी आदमी लद्दाखियों को क्षमता दे रखे हैं, ताकत दे रखे हैं, पानी दे रखे हैं, ज़मीन दे रखे हैं, तो इन चीज़ों को ज़ाय करते हुए मुझे देखते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होते हैं। तो आप सबसे अपील है बिलखुसूस लद्दाख के लोगों को, और एल्टीट्यूड कहीं भी हो तो हमारा क्लाइमेट, ये क्लाइमेट मेरे हिसाब से 8 से लेकर 10-11 हज़ार तक की क्लाइमेट एक कुदरत ने एक जन्नत बना कर दिया। समझते हैं कि हर कीमती फ्रूट हमारा इसी क्लाइमेट पे आते हैं। तो अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है, जब भी मैं वीडियो बनाते हैं तो लंबा हो जाते हैं, तो आप माफ़ कीजिए। दूसरा ज़रूर इस क्या नाम चैनल को आप ज़रूर आप शेयर कीजिए,
سبسکرائب کرو تاکہ مجھے حوصلہ ملے، اور کامنٹس ضرور کرنا جو آپ کو اچھا لگا تو آپ اچھا کہے، یا ہو سکتا ہے خیر غلطی تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ میں اپنا ویڈیو کو ایڈیٹنگ کبھی نہیں کرتا، جب غلطی بھی منہ سے نکل جاتا ہے تو میں اسی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آخر میں ہم آپ کو پاس جب میں لے جانے کے بعد پھر آپ سے خطاب ہوں گا، یہاں سے کلائمن لے کے میں لے جا رہا ہوں، اور لے کے کلائمن لے کے انشاءاللہ پھر ہم آپ سے مخاطب ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ، آپ سب خوش رہے، سلامت رہے، پیار سے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔